चारे इक्वेशंस आ वो ड्राइव करनी आ। फर्स्ट इक्वेशन अपने कोल हैगी आ v इक्वल टू u प्लस at बाय नेम इक्वेशंस आंदियां कई बारी इन्हों से वेलोसिटी टाइम रिलेशन कह देंगे। वेलोसिटी टाइम रिलेशन हुण जे इस इक्वेशन उसे ड्राइव करना तो मैं कल भी गल की सीगी इन्ना ध्यान रखांगे वेलोसिटी दा रिलेशन एक्सेलरेशन तो शुरू होना, ठीक है। डिस्टेंस दा रिलेशन वेलोसिटी तो शुरू होना, डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्टेंस है तो वेलोसिटी तो शुरू, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो शुरू होएगा, ठीक है। सो इस रिलेशन को जे ड्राइव करना इसका स्टार्ट इतो होएगा वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी dv ना और जेड़ा टाइम इंटरवल होएगा उन्हों dt ना डिफाइन करते पे, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल। इतो ਅਸੀਂ dt ਕੱਢ देना, dv ਦੀ ਵੈਲਿਊ a dt आ जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਸ ਚ a ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ dt ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ dv ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ t ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, to calculate change in velocity, ठीक है। to calculate ये तो एक वर्ड ऐड कर दो, total change in velocity in a time interval, in a time interval of t second, integrate equation 1 with the limits, लिमिट्स लगा के इनो इंटीग्रेट कर दो। उसका मतलब ये सीगा एक साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ dv वेलोसिटी दी चेंज लवांगे एक साइड पे, ठीक है। टोटल चेंज करानी है a इधरों कांस्टेंट आ पहलो ही बाहर रखदा पिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। हुन इहदे अकॉर्डिंगली इथे लिमिट टाइम दी की लगनी, इधर लिमिट वेलोसिटी दी की लगनी, वो आ इक्वेशन दसूगी। जे मेरी इक्वेशन आ हुंदी v2 equal to v1 plus a into t2 minus t1, इस इक्वेशन को पढ़ा या इस इक्वेशन को रीड आउट करा, दोनों सेम आ, दोनों इक्वेशन सेम आ, ठीक है। v1 इथे इनिशियल वेलोसिटी होगी, v2 फाइनल आ, a एक्सेलरेशन आ ते t1 सेकंड ते वेलोसिटी v1 आ, t2 सेकंड ते वेलोसिटी v2 आ। ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ u ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ v एक्सेलरेशन ਨੂੰ a ਤੇ ਇਹ t -0 ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ v1 ਤੋਂ v2 ਹੋ। ਜੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ u ਤੋਂ v ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। तो इथे लिमिट लगा रहे हैं ਜਦੋਂ टाइम 0 सेकंड ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ u ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ टाइम t सेकंड हो गया बॉडी ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ v ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਲ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ sh ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 1 ਨਾਲ dv ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ v ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ t ਆ ਜਾਏਗੀ, यानी इनू इंटीग्रेट करा ते v आ गया, ठीक है। लिमिट यदि u टू v आ गई, मैं विचले सारे स्टेप छड़ ले क्योंकि लगा के दिखाने की लोड़ नहीं होएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं एक बार दस देना, एक दे विच ओनू दिमाग च रख लो। जे इनू इंटीग्रेट करना असल च इत्थे असीं की करांगे, जे आ dv लिखिया 1 नू तुसीं v पावर 0 पढ़ लो, ठीक है, v पावर 0 इनटू dv, ठीक है। इत्थे लगना पावर रूल, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਚ 1 ਪਲੱਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ v ਪਾਵਰ 1/1 ਆਇਆ, ਯਾਨੀ v ਬਣਿਆ। ਆ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ v ਆ ਗਈ और जो इंटीग्रेशन dv दे नाल कर लई उस तो बाद इंटीग्रेशन का साइन नहीं रह जाएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट सिंपल च चेंज हो गई।
लिमिट यदि u to v आ, ठीक है, लिमिट यदि u to v एज सच लिख दांगा, इधरों a बाहर ही लिया, इथे इंटीग्रेशन टाइम दे रिस्पेक्टिवली आ, इनु इनमल t लिख दवांगे, आही सेम 1 वाला रूल लग गया, t पावर 0 करके इथे t बचना, इदी इंटीग्रेशन इधरों t आ गई, लिमिट यदि 0 to t आ, हुण इथे v दी थां ते एक बारी अपर लिमिट v पुट अप कर दियो और v दी थां ते एक बारी लोअर वैल्यूज u पुट अप कर दियो, यानी नेक्स्ट स्टेप दे अंदर इथे v दी थां ते v माइनस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रेंज दस दी, वेलोसिटी कित्थों लेके कित्थे तक चेंज हुई है, v माइनस u इक्वल टू a इनटू t माइनस 0, t माइनस 0 मेरा t रह जाएगा, यानी आ साइड सॉल्व करके at रहेगी, v माइनस u at आ गया तो u उधर ले जाके प्लस करा दियो ते v इक्वल टू u प्लस at बन जू, यानी आ फर्स्ट इक्वेशन अपनी ड्राइव हो जानी। क्या आ क्लियर आ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इधर ही सेकंड इक्वेशन ले लो, सेकंड इक्वेशन अपने को हैगी आ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੀ ਟਰਮ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ we know that velocity equal to dx by dt, ठीक है, भाਵੇਂ ds by dt लिख दो, सिंबल ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ, dt ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ dx equal to v into dt। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ v ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, u ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ u 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, यानी नेक्स्ट लाइन च लिखना होवे इथे ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ dx = u + at * dt, मतलब v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ u + at ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? Yes. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ dt ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ dx ਆ, dx ਮੇਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ dx ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੋਂ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ स्मॉल चेंज आ गई, टोटल चेंज कढनी आ ते टोटल चेंज वास्ते नु इंटीग्रेट करांगा, इनमें नेक्स्ट लाइन च अपने कोल होएगा टू कैलकुलेट टोटल चेंज इन पोजीशन इन टोटल टाइम टेकन वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद द लिमिट, सेम वही लाइन फिर कि आप इधर सीधा लिख रहे इंटीग्रेटेड, ठीक है, जिन्हों इंटीग्रेट कर दो, देयरफॉर अपने कोल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और दूसरे पासे इंटीग्रेशन ऑफ u + at into dt। अपनी इक्वेशन के अंदर टाइम t2 t1 नहीं हैगा, कल्ला t आ, इमल ए t - 0 आ, सच इमल इधर टाइम दी लिमिट आ 0 तो t सेकंड आ, जो इधर पोजीशन दी लिमिट आ, ठीक है, असि पोजीशन दियां दो वैल्यूज मनन लगे x1 ते x2, मतलब पार्टिकल x1 पोजीशन तो शिफ्ट करके x2 पोजीशन तक गया, इस फाइनल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन जे मैं माइनस कर ला ते मैनू डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, गल समझ लगी? Yes, sir. हुण जे इनू इंटीग्रेट करना ते इधर इधर सब तो पहले की करो, अब विच प्लस या माइनस होने करके एदी इंटीग्रेशन सैपरेट होएगी, एदी इंटीग्रेशन सैपरेट होएगी, यानी आ स्टेप इदा बना दियो u * dt, ठीक है, जिहदी भी इंटीग्रेशन करनी आ उन्हें इंटैग्रल दा साइन ते dt दोनों लग जाने आ, इसलिए u दी इंटीग्रेशन करन लगे इंटैग्रल ते dt दोनों लग गए, लिमिट इहदी 0 to t आ प्लस इधरों at into dt, इहदी भी आपां इंटीग्रेशन सैपरेट कर ली, क्या इना क्लियर आ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਸ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਹੈਗਾ, 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ x ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ x ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਦੀ x1 to x2 ਹੋਏਗੀ, ਇਧਰੋਂ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਕੇ 11 12 13 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ 10 ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ u ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ,
u ਤੇ ਇਧਰੋਂ a, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ 1 ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ t ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. तो u ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਸਟੈਪ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ t ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ 0 to t ਆ। ठीक है जी, लिमिट दी 0 to t आ जाएगी, प्लस इधरों a बाहर आया ते इथे t into dt आ, ते इथे ਇਹਦਾ मतलब 1 नहीं हैगा, इथे t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾ, ਤੇ ਜੇ t ਪਾਵਰ 1 ਵਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਚ 1 ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। मतलब ਇਹ a ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ t ਪਾਵਰ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ t ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਆ ਸਟੈਪ ਆ, Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਸਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्या इना क्लियर आ? वो तो थोड़ा जल्दी जल्दी बच्चे, इना समय लग रहा? Yes, sir. मुझे Yes, एक कंप्लीट करिए। तो x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ठीक है जी, इधरों u into t minus 0, t minus 0 t रह जाना, यानी कि टर्म बन गई u into t। इधरों a by 2 इधर ही आजू, ते t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ t ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, t ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 0 ਸਕੁਅਰ, यानी t ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 0 ਸਕੁਅਰ, ਤੇ t ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 0 ਸਕੁਅਰ t ਸਕੁਅਰ रह जाएगा, यानी इधर मेरे को टर्म इतनी आ गई। समझ लगी? yes, sir. Yes, sir. Yes. x2 minus x1 मेरी चेंज इन पोजीशन आ, ते चेंज इन पोजीशन मेरा डिस्टेंस दसदी आ। ਇਹਦਾ मतलब x2 minus x1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ s ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ। ठीक है, s equal to ut plus at square by 2, यानी आ मेरे को sh मेरी ਜਿਹੜੀ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ वो ड्राइव हो जाएगी। क्या क्लियर आ? Yes, yes. करा कंटिन्यू, जे इन्ने पोर्शंस किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। क्या सारे स्टेप्स क्लियर है सारे ਨੂੰ बेटा? Yes, sir. हाँ जी, sir. Yes, sir. एक बार ये फोटो क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन कर दें। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪਹਿਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ nth ਸੈਕਿੰਡ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਇਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ distance traveled by the body in nth second, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ dn ਆਪਣੇ ਕੋ distance traveled by the body in nth second ਆ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u ਆ, एक्सेलरेशन a ਆ ਤੇ n nth सेकंड ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਐਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ o ਤੋਂ a ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ b ਲੈ ਲਓ, b ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ n ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ b ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ n ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ o ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੀ sn ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ a ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ a ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ b ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ n-1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n-1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ sn-1 ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. वेरिएबल क्लियर है सारे नु? Yes, sir. चल ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ sn-1 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ sn ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਘੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ nth ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ dn ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ dn ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
Sn minus Sn minus 1 आ गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ये ट्राई करनी है, फिर डिस्टेंस दी इक्वेशन आ, फिर v तो शुरू करांगे। तो जेडी पिछली कीती डिटो बट चोही तारन लग गया वा सेकंड इक्वेशन, इसलिए थोड़ा स्पीड ना कर दांगा। dx आ जाना v dt, v दी थां ते u + at, आही सारे स्टेप दोबारा करदा पिया, सिर्फ लिमिट बदलनी आ पे। ठीक है, dx दी वैल्यू आ गई मेरे को v दी थां ते u + at dt। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कीता, इंटीग्रेटेड ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣੀ, ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ dx ਦੀ, ਇਧਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ u dt ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਲੱਸ a ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ t dt ਦੀ। ਇਧਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ n ਤੇ n - 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ t ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n - 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n - 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ n - 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ n - 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ Sn - 1, n - 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹ Sn - 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ n ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ Sn ਬਣ ਗਿਆ। क्या आप वेरिएबल कितना लगाए ये समझ लगी? Yes, sir. चल ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਉਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ Sn - 1 ਤੇ Sn, ਇਧਰੋਂ u ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ t, ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ n - 1 ਤੋਂ n, इधर आया मेरा a/2 * t²। ठीक है, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਨਟੂ ਆ ਗਿਆ n - 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੈਪ? ਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ। Yes. हाँ जी sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Sn ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Sn - 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ Sn - Sn - 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ n ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ n - 1, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ u n n - n - 1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ a/2 t ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ n ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ n - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, n² माइनस ऑफ n - 1 स्क्वायर। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, Sn - Sn - 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ dn ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dn ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ho n ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ u ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, a/2 n² - n² + 1 - 2n। ठीक है जी, n² इचो कैंसिल हो जाना, बाकी टर्म रीअरेंज करके लिख दो, u + a/2, 2n मेरा प्लस ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2n - 1। ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ dn ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes, sir. ਚਲ फोर्थ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ v² - u² ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਚੌਥੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਸਟ, v² - u² = 2as। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, we know that a = dv/dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਆ,
ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ dx ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਸਕੇ। ठीक है, यानी इससे इक्वेशन नु आप इधर लिख देंगे a equal to dv by dt into dx by dt into dx by dx अपने को dx ना मल्टीप्लाई तो dx ना डिवाइड ते आ dx by dt जेड़ा वा इनु कंबाइंड वे ना पढ़ लो ते dx by dt साडी वेलोसिटी हुंदी ऊपर आप डिफाइन कीती भी हुई है कि भी जेड़ा v हैगा वो dx by dt है, इसलिए आ टर्म मेरे को जेडी डिफाइन करिए एक्सेलरेशन आ जाएगी v into dv by dx ਆ dx by dt ਨੂੰ ਅਸੀਂ v ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ dx v into dv by dx ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ a into dx equal to v into dv। क्या आ इक्वेशन क्लियर आ? Yes. ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਔਰ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ a into dx ਔਰ ਇਧਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x1 to x2 ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ u ਤੋਂ v ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ u to v ਆ, क्लियर है? Yes, sir. इधरों a कांस्टेंट आ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इथे 1 दी हुई विद रिस्पेक्ट टू x वा, इसलिए इदी इंटीग्रेशन a into x आ जाएगी, लिमिट x1 to x2। इथे नहीं मैं कह सकता v बाहर काट दियो क्योंकि v वेरिएबल आ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हुंदी आ जेडी v गिवन आ किसी भी इंस्टेंट ते वेलोसिटी वो चेंजेबल आ, इसलिए v बार इंटीग्रेशन चो नहीं आ सकता, v दी पावर 1 वा ते इथे लग गया पावर रूल। पावर रूल ये सीगा जिन्नी पावर उच 1 प्लस ते नवी पावर ना डिवाइड। क्या आ चीज क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸੇ Yes, sir. ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ओके, ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ a into upper limit minus lower limit equal to ਆ ਗਿਆ ਜੀ v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ v ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ u ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ over 2 ਤੇ ਆ 2 ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰ ਲਾਇਓ x2 x1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ s ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 2as equal to v square minus u square, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ Yes, sir. ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ dn ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਆ ਚਾਰੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ dn ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਥਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਥਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ Yes, sir. क्या वो समय लग गया कि नहीं लग गया, ये दसो। सर रूटीन Sir, वाला plane एग्जांपल वाले ਦਾ diagram नहीं समझ लगा। हाँ जी अवराज दोबारा बोलो की क्या? Sir, ਜਿਹੜਾ plane वाले motion ਚ ਉਹਦਾ diagram। रिलेटिव वेलोसिटी ने प्लेन नहीं समझ लग गया। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन सारे नु क्लियर है? Yes sir. Yes sir. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन जेड़ा 2a च सीगा, क्या वो क्लियर है सारे नु?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ relative velocity in two dimension वाला करान लगिया, ठीक है जी, वो समझियो। relative velocity in two dimension ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ relative velocity in plane। टॉपिक ये हैगा बेटा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, क्या ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਛਤਰੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ? नो सर। ਟਿਲਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? नो सर। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿਲਟ ਹੋਏਗੀ, यस सर। क्वेश्चन च यही पूछा कि उस मोमेंट ते मैं एज सच ਜਿਹੜੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਪਲੇਨ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਥ ਚ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਰਥ ਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਆ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ठीक है, नॉर्थ जाती कार किस डायरेक्शन च अपीयर होएगी, इस चीज में जे ਅਸੀਂ कैलकुलेट करना तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ रिलेटिव वेलोसिटी ਦੀ। और ਇੱਕੋ आईडी ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ +2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। रिलेटिव वेलोसिटी ने प्लेन ਜਦੋਂ कैलकुलेट करना, ਅਸੀਂ ਆ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ B, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ वेलोसिटी ਆ ਗਈ VA ਐਂਡ VB। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਚ 2A ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾ B ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ -VB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ B ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਸ B ਆਬਜੈਕਟ ਕੋ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, +VB ਇਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, -VB ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ B ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ B ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ -VB ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ A ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ -VB ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ A ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ -B ਦੇ ਦੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ A ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ A ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ A ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, A ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। A ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ VA ਹੈਗੀ ਆ, A ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ -VB ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ A ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ठीक है, आ डायगोनल ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ A ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ A ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਂ VA ਡੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ VA ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ VA ਡੈਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ VA ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ VA ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ A ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਪੜਿਆ, R = √A² + B² + 2AB cos θ। ਇੱਥੇ ਜੇ A ਔਰ B 'ਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ A ਤੇ -B ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 180 - θ ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r equal to a square plus b square plus 2ab cos of angle between the two यानी ba dash ठीक है। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ va dash equal to va square plus माइनस अगे भी दसिया सी डायरेक्शन दसदा मैग्नीट्यूड दे विच इहदा रोल नहीं आएगा va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर प्लस 2va into vb into cos of 180 minus theta ਇਹ ਮੇਰੀ sh a ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਈ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ b ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ a ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ b ਬੋਲਾਂਗੇ यानी आ जो सॉल्व करके आ गया cos 180 minus theta दी वैल्यू minus cos theta अगे दसी हुई है कंडीशन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दे विच ओही रूल इथे लगा के जे मैं VAB कढ लवां ते VAB दी वैल्यू अपने को आ गई VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर minus 2VA VB into cos of theta प्लस मेरा माइनस बदल जाएगा आ जितनी वेलोसिटी होएगी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ b क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਰ Yes, sir. ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ बुक च डायग्राम उल्टा कातो ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਮੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਐਂਡ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੁੱਕ ਚ ਹਾਂ ਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ SH A ਔਰ B ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਢਾਣੀ A ਦੀ ਕਢਾਣੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਤਾਂ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ B ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥੱਲੜੇ ਹਾਫ ਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਥਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ B ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ B ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ B ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ B ਦਾ ਰੈਸਟ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਆ ਤੇ A ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ VA ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ OK ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ VB ਉਹਦੀ OM ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ A ਕੋ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ SH ਕਹੀਏ ਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ A ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢੀ ਪਰ A ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ A ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ एग्जांपल है कि जिदा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣਾਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਨ ਦੀ ਉਹ vr ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 20 ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਦ ਪਰਸਨ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਈਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਓ ਮੈਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ vm ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੋਲਡ ਦਾ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਯਾਨੀ ਮੈਂ vrm ਕੱਢਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ vrm ਕੱਢਣਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਨ ਦੀ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ -vm ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ 0 ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਨ ਕੋ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ vr ਸੀਗੀ ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ -vm ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ sh ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਨ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਨਵੀਂ Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੋ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕਿੱਧਰ ਪੜਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਨ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. Yes. ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ